अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो तुसी सारे? कैसी तबीयत है तुहाडी सारियां दी? अल्लाह करे तुसी सारे हसते रवो ते बसते रवो। ते आ गए आ जी नायाब जमानियां दे नाल अपनी यादां लैके, बचपन दियां यादां ते प्यारे प्यारे किस्से। ते बचपन ओ जेड़ा भुलाए नहीं भूलता, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, ये कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ते वो कागज की कश्ती ते बारिश का पानी ते चीज़ां भुलदियां नहीं ने। ते बचपन गुजरिया ज़्यादा बचपन दियां यादां कराची शहर, कराची मेरा अपना शहर, क्योंकि पैदा तो सियालकोट होए लेकिन फिर कराची आ बसे। इतों फिर छुट्टियां च सियालकोट जाने सा, लेकिन बचपन जड़ा गुजरिया वो कराची च गुजरिया। ते कदी अबू दे नाल सदर जाना, उत्थे देख के आ जाना बिल्डिंगां शिल्डिंगां देख के, लाइटां शाइटां देख के असीं आ जाने होंदे सा कि चलो लाइटां देख आइए। ते दूसरा कि कदी इस तरह अपने महल्ले विच ही रहना ज़्यादातर। ते इस तरह बस जिंदगी अच्छी साड़ी गुजर रही सी अलहमदुलिल्लाह। जिहड़ी एक मैं अज याद तुहाडे नाल शेयर करन लगी हाँ, बड़ी अच्छी मेरे मेरे बल्कि क्योंकि मेरी याद है तो मैं तो फिर ज़रा शेयर कर रही हूँ, तुहानूं अच्छी लगे या ना लगे। कराची शहर ते ओहदे विच अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला शाह गाजी दा मज़ार क्लिफ्टन दे कोल है। अब्दुल्ला शाह गाजी दा मज़ार उत्थे लोग बहुत शौक नाल जांदे ने, हाले भी जांदे ने, बहुत सारे लोग जांदे ने और मन्नतां भी मनदे ने लोग, और इस तरह अपनी मुरादां करन वास्ते जांदे ने, अपने अपने अपनियां अपीलां लैके जांदे ने, पता नहीं की कुछ करदे ने। बहरहाल ऐ वे कि मैं ते बचपन दी ओह याद शेयर कर रही हाँ जो मैं मंगण मुंगण कुछ नहीं जानी सा, ना ही मैं अज जानी हाँ। मज़ारां ते जाके मंगना ज़ारे ओह शिरक है, अल्लाह दी ज़ात तो विच किसी नूं शामिल नहीं करना चाहिए। हाँ, वो सूफिया कराम ने, अच्छे अच्छे बजुर्ग गुजरे ने, बुजुर्गां ने दीन गुजरे ने, उन्हां हस्तियां दे तुसीं जानदे हो। तो जिस तरह दूसरी तुसीं फातिहा पढ़ लेंदे हो पढ़ लो, लेकिन उन्हां को मंगना जायज़ नहीं है कि वो तुहानूं दे नहीं सकदे ने। बाकी है वे कि ओह एक नेक हस्ती के तौर पर जाके तुसीं उन्हां नूं सलाम पेश कर सकदे हो, उन्हां नूं जिवें दूसरियां से अपने रिश्तेदारां दी कबरां ते जाने हैं। बहरहाल बड़ी लंबी बहस है, इहदे च मैं पैना नहीं चाहनी हाँ कि पता इत्थे बड़े फतवे भी लग जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। मैं तो सिर्फ वो बचपन की यादां के हवाले नाल गल कर रही कि अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार हुंदा सी क्लिफ्टन, पर जाइए किस तरह। अम्मी साडे जांदे नहीं सी, अम्मी कदे गए नहीं सी। मैनूं इन्ना शौक हुंदा सी। ते साडे मुहल्ले च रहिंदे सन खाला फातिमा, अल्लाह जन्नत नसीब करे। खाला फातिमा अक्सर जांदे हुंदे सन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार ते। मेरी जान निकलदी हुंदी सी, मैं किसी खाला मैनू नाल लै जावीं, मैं जाना वे। तो उन्होंने कहना कि हाँ ठीक है मैं तुहानूं लै जावांगी। फिर जिस दिन उन्होंने जाना हुंदा सी मैनूं दस दिंदे सन कि बई असीं जाना वे, तो अम्मी को इजाजत लैनी, अम्मी खाला चली है अब्दुल्ला शाह गाजी दे मज़ार ते, मैनूं जान दवो नाल। ते ओह फिर बड़ी मुश्किल नाल इजाजत जुजत लैके खाला दे नाल चढ़ जाना बस ते। ओह बस ते असीं इत्थों बैठना और फिर असीं सदर जाके पहुंचना। सदर जाके दूसरी बस बदलनी पैंदी सी, सदर तो दूसरी बस लैनी, फिर असीं उत्थे क्लिफ्टन पहुंचना। उत्थे क्लिफ्टन वो देखना, बस वो एक चबूतरा जिहा उत्थे बनिया होया अज भी हैगा वे, बड़ा पुराना जिहा इस तरह। और वो चीज़ां देखनियां, मेरे वास्ते दुनिया बड़ी हुंदी सी। फिर खाला दे पिछे पिछे टुरदी जानी सा, और फिर ओह मज़ार दे विच जाना, बाहर फुल्लां दियां दुकानां ने, ते ओह बहुत कुछ उत्थे लोग जेह्ड़े करदे ने, फुल्ल ते चादरां ते होर जेह्ड़े मणके शणके हर शै तुहानूं उत्थे मिल जांदी है। ते खाला दी पिछे पिछे खाला ने भी अपने जो कुछ लैना हुंदा सी लैंदी सी। मैं ते बस खाला दे पिछे पिछे उत्थे जाके खड़े हो जाना, खाला ने कहना दुआ मंग लै। ओह मैनूं की पता सी, इन्नी छोटी बच्ची होनी सा, मैनूं की पता सी की मंगना है दुआ। बहरहाल ऐ वी जिस तरह देखनी सी सारे ऐसा ऐसा हत्थ करके, ते मैं भी ऐसा हत्थ मंग के ना खड़ी हो जानी सी कि चलो भी सारे इस तरह खड़े ने ते मैं भी खड़ी हो जानी हाँ। ते इस तरह ਉਹ ਫਿਰ बस दुआ जो सारे ने मूँह हत्थ फेरना, तो मैं भी हत्थ फेर लेने, चलो भी गल मुक्की। तो असी फिर उतों अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार तो फिर असी उसी तरह ही बस तो फिर वापस आ जाना बैठ के, थक टुट जाना, पर अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से जाना जरूर है बई कि मैं इस तरह जा। फिर खाला जी मन्नत मन के आई होंदी सी, खाला की पूरी हो जाती सी। खाला फिर अगली दफ़ा जाती सी कि चलो भी मैं चली हाँ। तो खाला ने फिर खाला के नाल मैं लद जानी होंदी सी कि खाला मैं जाना है। इस तरह मैं जिंदगी जिन्नी दफ़ा भी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से गई ना, वो खाला फातिमा के नाल ही गई। पर मैनूं तादाद तो याद नहीं, लेकिन बहरहाल जिन्नी दफ़ा भी मैं गई हाँ ना,
मैं उन्हां दे नाल ही जिंदगी च गई। तो इस तरह फिर मेरी वो याद बड़ी मैनू हुण हैरत होंदी है, अक्सर मैं देखनी हाँ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੌਰ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯਾਦ ਮੇਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਹੱਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਜ਼ੀਏ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤਾਜ਼ੀਏ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸੌਦਾਬਾਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਟੈਂਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਦਾਬਾਦ ਏਰੀਆ। ਸੌਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਜ਼ੀਏ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਭਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀਏ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀਏ ਦੇਖਣੇ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਨੇ, ਹਜੂਮ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਜੂਮ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾ ਕੁਝ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹਜੂਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪਰੇਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। 23 ਮਾਰਚ ਦੀ, ਸੌਰੀ 14 ਅਗਸਤ ਕਹਿ ਗਈ, 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਪਰੇਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਵਲੀਨ ਫਰਾਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰੇਡ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਟਰੱਕ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਲੂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਲਾਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਫਜ਼ਾਈ ਕਰਤਬ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਕਰਾਚੀ ਸਦਰ ਵੱਲ। ਉਹ ਇਹ ਧੂਮ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕਿ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, 22 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 22 ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾ ਗਏ। ਉਹ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਹਬੀਬ ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜਾ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖੇ, ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖਣ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, 22 ਫਲੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਛੱਤ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 22 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਉਹ ਨਾ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਜਦ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ, ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ। ਔਰ ਹੈਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਈ ਬੜਾ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਸੀ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦਾ ਵੇ। ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗਿੱਚੀ ਫੜ ਲਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੁਮਤਾਜ਼। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਉਦੋਂ, ਇੱਕ ਵੈਗਨਸ, ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਹਿਦ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ। ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਫਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਦਰ ਉਤਰ ਗਏ, ਕੈਂਟ ਉਤਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋਗੇ ਸਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਸਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਦਰ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ, ਐਮਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਰਾਚੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਰਾਚੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਕਲੋਨੀ ਆ ਗਏ। ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਐਸਾ
ਸੁਲਝਿਆ ਸੁਲਝਿਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਲਕੀਰ ਕੇ ਫਕੀਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਲਿਫਟਨ ਮਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਮੁਹर्रम ਦੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਜਲੂਸ ਦੇਖ ਲਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਈਆ ਫਲਾਂ ਵੇ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਨਾ ਕਦੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਵੇ, ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਧੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਹਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਇਬਾਦਤ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਸਫ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਭ ਇੱਕ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਾਂ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਔਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸਾ ਫਸਾਦਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਵੇ, ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਵੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਉਸ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਵੇ, ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹ ਐਸਾ ਅਨਮੋਲ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਦੇਖੀਏ ਹੀ ਨਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਓ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਓ ਉੱਥੋਂ ਮੁਹੱਬਤ, ਜਿਸ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਹर्रम ਦੀ, ਸੁੰਨੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਹर्रम ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹर्रम ਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਰਦੂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਰਦੂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਲਾਂ ਇਹ ਵੇ, ਫਲਾਂ ਉਹ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਸੁਹਾਨੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਕਰਾਚੀ ਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਕਰਾਚੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਉਹਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਚੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਰਾਚੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਰਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਮਕਦਾ ਦਮਕਦਾ ਰਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। बस हर इंसान को इंसान बन के मिलना चाहिए। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सब ही
जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, अपने लिए तो सब ही जीते हैं। ते अपने लिए हर कोई जींदा वे, ते जिंदगी का मकसद है वे कि दूसरिਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜੀਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੇਸ ਦਵੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਵੋ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਕਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਨਾ ਜਾਣ ਐਸਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੋਟਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਨੇ। ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਿਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਿਟੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ 1 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ 1 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੇ ਕਰਾਚੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਕਰਾਚੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰਾਚੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਾਚੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਾਚੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਖਾਸੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਆਏ ਹੋਵੋ, ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਕਰਾਚੀ 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 ਬਚਪਨ ਦੇ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਮਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਰਾਚੀ ਕਰਾਚੀ ਕਰਾਚੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਕਰਾਚੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੇਲੀ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਏ ਛੱਡ ਕੇ ਯਾਰੋ, ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਵੇੜਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਇੱਥੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਫੇਰਾ ਹੋ ਬੰਦਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ, ਹੋ ਬੰਦਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ, ਬੰਦਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ, ਹੋ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਬੰਦਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ, ਹੋ ਸੱਚਾ ਸੱਚਾ ਬੋਲ।